ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಜೀವನದ ಜಿಗುಪ್ಸೆಯಲ್ಲಿ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ, ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರದಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ, ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಹೊತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಎಸ್ ಜೆ ಮನಮೋಹನ್ ಅವರು, ದೇವರು ಇವರನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದವರು, ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವರು ಏರಳವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಕರ್ತನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆராதனை நாயக நீனே, ஆராதனை யோகியனும் நீனே, ஆராதனை யஜமானன் நீனே, ஆராதனை அரசானும் நீனே, ஜீவிசு காலவல்லா ಜೀವಿಸು ಕಾಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಆರಾಧನೈ ನಾಯಕ ನೀನೇ, ಆರಾಧನೈ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ, ಆರಾಧನೈ ಯಜಮಾನನು ನೀನೇ, ஆராதனை அரசானும் நீனே. ಬಲಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ, ದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ, ದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಬೇಗನ ಬಲರಿವರು ಯೇಸುವೆ, ಹರ್ಷಾದಿ ಆರಾಧನೆ. ಬೇಗನ ಬರಲಿವರು ಯೇಸುವೆ, ಹರ್ಷಾದಿ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ನಾಯಕ ನೀನೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ, ಆರಾಧನೆ ಯಜಮಾನ ನೀರೇ, ಆರಾಧನೆ ಅರಸಾನು ನೀನೇ. ನನಗೆ ಮಾತ್ರೇನೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡೋದಮ್ಮ, ಮಾತ್ರನೇ ಆಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಅಲರ್ಜಿ ಇತ್ತು, ಮಾತ್ರೆ ತಿಂದರೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಊದ್ಕತ್ತಿತ್ತು. ನಂಜನಗೂಡಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದೆ, ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಲು. ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅವಾಗಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಏಸು ಇದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. മാത്ര അവർ നഞ്ചൻകൂട് എന്നുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത്. ആ സമയത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ഒത്തിരി ഗുളികകൾ കഴിക്കുമായിരുന്നു.
എന്നിട്ടും അവർക്ക് സൗഖ്യമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പം തന്നെ അവർക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടി, അതുകൂടാതെ ഗുളിക കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ദൈവം അവരോട് തോന്നി. Shalini and from Bangalore, and when pastor praying and I was closing my eyes and I was praying, that time I felt some bright thing coming near to me, and I don't know who touched me, and I really felt that vibration and my life was zero, and today I believe that something great I will be doing. Amen. And I have got a belief and I got a hope also. Thank you, Pastor. Your life will never be zeros because your father's name is Jesus Christ. വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ആമേൻ പറയാം, കരങ്ങൾ അടിക്കാം. ഈ ബ്രദറിന് ഒരു ബ്രദർ വന്ന് തലയിൽ കൈവച്ചപ്പോൾ ഇതുവരെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. യേശു wonderful. Yes, tell. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഐ തോട്ട് ചിക്ക് ബ്രദറാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു കാറ്റ് വന്നിങ്ങനെ അടിച്ചു. പിന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോയി. അപ്പൊ ഇവിടെ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും. ദൈവം പിതാവാണോ? ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. യേശു പിതാവാണോ? അതെ. യേശു സുഹൃത്താണോ? അതെ. യേശു നമ്മുടെ സഹോദരനാണോ? അതെ. ഒന്ന് കരം അടിക്കുക. Give glory to Jesus. Turn your Bibles with me to Hebrews chapter 4 verse 9. ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ. The epistle of Hebrews chapter 4 verse 9. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ. The Bible says, ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ, consequently a Sabbath remains for the people of God. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆದದರಿಂದ ದೇವರ ಜನರು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿರುವ ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಬತ್ ಎಂಬ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯು ಇನ್ನೂ ಉಂಟು. Consequently a Sabbath rest remains for the people of God. ದೇವ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಬ್ಬತ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೂ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. We live in a world where people live in anxiety, people live in fear, people have problems in their life, people are never having rest, peace in their lives. ಒತ್ತಡಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ಗಲಿಬಿಲಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Let me just tell you the history. ನಾನು ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ If you read Genesis chapter 1, ನೀವು ಆದಿಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀವು ಓದುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, God created whatever we see on each day. He created the sun, he created the moon, he created the trees, he created the birds. On each day he created many things. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಆದಿಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. On 6th day, 6ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ God was happy till 5th day. ದೇವರು 5ನೇ ದಿನದವರೆಗೆ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. But on the 6th day, ಆದರೆ 6ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ God was unhappy for the very first time. ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆತನು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. Why was God unhappy? ಯಾಕೆ ದೇವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ? God looked at man and he saw that man was alone, and the Bible says God felt sad. ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆತನು ದುಃಖವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. So what did God do? ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದನು? God created a partner for this man and her name was Eve. ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಸರಿ ಬೀಳುವಂತ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು. ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಹವ್ವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. When Eve was created, ಹವ್ವಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ God ನಂತರ said, yes, it is done. ದೇವರು ಹೇಳಿದನು, ಹೌದು, ಈಗ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, It is finished. ಇದು ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, I have done everything. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. And he said, ಅನಂತರ ಆತನು in ಹೇಳಿದನು, Genesis chapter 2 verse 2, ಆದಿಕಾಂಡ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ on ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, the 7th day God finished everything that he was doing and he rested on that day. 7ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 6 days he was working, busy with his creations. 6 ದಿನಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿ ಆತನು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದನು. 7th day, when everything was perfectly perfect, the Bible says God rested. 7ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಕೊಂಡನು. God said it is finished and he rested. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದನು, ಅದು ಮುಗಿಯಿತು, ಅನಂತರ ಆತನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಕೊಂಡನು. This was the first time in the Bible the words came, it is finished. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತಹ ಪದ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. Only when perfection is obtained, God will
will say it is finished. ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೋ ಆಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಇದು ಮುಗಿಯಿತು ನೆರವೇರಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ The ಸಾಧ್ಯ. second time the Bible says it is finished is in John, when Jesus said on the cross, it is finished. ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಅದು ಮುಗಿಯಿತು ನೆರವೇರಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ When he ಇದ್ದಾನೆ. perfected everything on the cross, ಆತನು ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿ when he ಮುಗಿಸಿದಾಗ opened a new way so that when you and me believe in him, that we will have perfection in our lives. ಆತನು ನೀವು ನಾನು ಆತನನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿರುವಂತ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆತನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದಾಗ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Genesis chapter 2 verse 3. ಆದಿಕಾಂಡ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ. The Bible says, ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳುತ್ತಾ God ಇದೆ, blessed the seventh day and made it holy because he ceased from the work he was doing. ದೇವರು 7ನೇ ದಿನವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅದರಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಆ 7ನೇ ದಿನವನ್ನು ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದನು. So in the original translation, ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ the word for God rested was Shaubat. ದೇವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪದ ಏನಂದ್ರೆ ಶೌಬಾತ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. God rested. It is finished. Shaubat. ದೇವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡನು, ಇದು ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶೌಬಾತ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. So God rested on that day. ದೇವರು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡನು. God started having fellowship with man. ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. God gave him permission to rule over everything. ದೇವರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಒಡೆತನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. God created 2 trees. ದೇವರು 2 ಮರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ The ಮಾಡಿದನು. tree of life, ಜೀವದ ಮರ, the tree of knowledge. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮರ. And God said you can eat from any tree except the tree of knowledge. ದೇವರು ಹೇಳಿದನು ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀನು ತಿನ್ನಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ ಹರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಈ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀನು ತಿನ್ನಬಾರದು. One day Satan came. ಒಂದು ದಿನ ಶೈತಾನನು ಬಂದನು. He tempted Eve. ಆತನು ಹವ್ವಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದನು. Eve, after falling to temptation, the sin again went to Adam. ಹವ್ವಳು ಆ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಅದೇ ಪಾಪ ಆದಾಮನಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಬಂದು ಸೇರಿತು. Both of them sinned. ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಪಾಪದಲ್ಲಿ They ಬಿದ್ದರು. fell from the perfect place. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಬಿದ್ದು They ಹೋಗಿದ್ರು. fell from their perfection. ಅವರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ರು. God brought them out of the beautiful paradise. ದೇವರ ಸುಂದರವಾದ ಪರದೀಶದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಕೊಂಡು ಬಂದರು. From that day ಆ ದಿನದಿಂದ till the death of Jesus Christ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದವರೆಗೆ man is looking for perfection. ಮನುಷ್ಯನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Man is looking for a rest in his life. ಮನುಷ್ಯನ ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ Man ಇದ್ದಾನೆ. started getting sorrow. ಮನುಷ್ಯನು ಅವನು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾ Man ಇದ್ದಾನೆ. started getting sickness. ಮನುಷ್ಯನು ರೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ Man started ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. getting failures. ಮಾನವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸೋಲುಗಳು ಅವನನ್ನು ಬಂದು ಕಾಡುವುದಕ್ಕೆ Man ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. started getting death. ಮನುಷ್ಯನವನ ಮರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಆತನು ಅನುಭವಿಸನು. The divine rest was lost in man's life. ಮಾನವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿತ್ತು. So God's rest was there only when man and God was in fellowship and everything was perfectly perfect. ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನು ಒಳ್ಳೆಯ ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ದೈವಿಕವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. So man lost this perfection. ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಆತನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. Sin came into man's life. ಪಾಪವು ಮಾನವನ ಜೀವಿತದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತು. For the very first time the blood was shed when Cain killed Abel. ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಕಾಯಿನ್ ಆಬೇಲನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದಾಗ ರಕ್ತವು ಸುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. Death came into man's life. ಮರಣವು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿತು. Listen, when God created man, God never created death, because God said you can eat from the tree of life. Only when man sinned, God put the cherubims so that they would never touch the tree of life. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಮಾನವನನ್ನು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಹೇಳಿದ ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು, ಜೀವ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀನು ತಿನ್ನಬಹುದು, ನೀನು ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತಿ. ಆದರೆ ಮಾನವನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆರೂಬಿಯರುಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು. The scripture says sin brought death into this world. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಪಾಪವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ತಂದು The ಹಾಕಿತು. wages of sin is death. Romans 6:23. ರೋಮ 6:23 ಹೇಳುತ್ತದೆ ಪಾಪ ಕೊಡುವ ಸಂಬಳ ಮರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ. So when sin came first, death came. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಪವು ಬಂದಿತ್ತು, ಅನಂತರ ಮರಣವಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು. On the
seventh day there was no death. When everything was perfect, there was no death. ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಾಗ ಏಳನೇ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಮರಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. Or in other words, in divine rest there is no death. ಇನ್ನೊಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿದ್ರೆ ದೈವಿಕವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮರಣ ಇಲ್ಲ. Nature was providing what man needed. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. So no death, ಮರಣ ಇಲ್ಲ, no sickness, ರೋಗ ಇಲ್ಲ, no need of anything. ಯಾವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. Was the devil having authority over man on the seventh day? ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತ? Seventh day, was the devil there? ಏಳನೇ ದಿನ ಸೈತಾನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತ? No. ಇಲ್ಲ. Was there any sin? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಪ ಇತ್ತ? No. So 5 things were not there on the seventh day. ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 5 ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೀವಿ. Number 1, there was no need. Man never lacked anything on the seventh day. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. Number 2, man was never sick on the seventh day. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೋಗವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. Number 3, man never needed the forgiveness of sin because man never sinned on the seventh day. ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಸಂಗತಿ, ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪಾಪದ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. Number 4, ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ man was never tormented by the devil. ಮನುಷ್ಯನು ಸೈತಾನಿಂದ ಪೀಡನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ, ಪೀಡಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. Number 5, ಐದನೇದು, death was not there for man. ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಮರಣ ಎಂಬುದು ಇರಲಿಲ್ಲ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Do you want to go back to the seventh day? ನೀವು ತಿರುಗಿ ಏಳನೇ ದಿನದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸ್ತೀರಾ? You can live forever. ನೀವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಿಸಬಹುದು. No sickness, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೋಗ ಇಲ್ಲ, no sin, ಯಾವ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ, will not lack anything. No need to go to office, ಯಾವ ಕೊರತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಚೇರಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, no need to study, ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ no ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, need to write examination, ಕೂತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, no need to cook at home, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. because God was providing it naturally. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆತನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದನು. Perfection on the seventh day. ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಿತ್ತು, ಪರಿಪೂರ್ಣವಿತ್ತು, Divine rest. ದೈವಿಕವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. When man sinned, ಮಾನವನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ man lost this divine rest. ಮಾನವನು ಈ ದೈವಿಕವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು He started ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. getting problems in his life. ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ Sin ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. came, ಪಾಪವು ಪ್ರವೇಶ sickness ಮಾಡಿತು, came, ರೋಗವು ಬಂದಿತ್ತು. the devil started having authority over man. ಸೈತಾನನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ Man ಉಂಟಾಯಿತು. started toiling so hard and he still lacked many things. ಮನುಷ್ಯನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿತ್ತು. Finally people started dying. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಜನರು ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ರು. God thought, ದೇವರು ನೆನೆಸಿದನು, how can I give back my divine rest? ನಾನು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ದೈವಿಕವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಡುವುದು? The same rest which I had on the seventh day. ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅದೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ How can I give it? ನಾನು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ? God brought a man called Moses. ದೇವರು ಮೋಸೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕರೆಕೊಂಡು God ಬಂದನು. called him. ದೇವರ ಆತನನ್ನು ಕರೆದು God said, Moses, ದೇವರು ಹೇಳಿದನು, ಮೋಸೆ, my people are struggling. ನನ್ನ ಜನರು ಹೊತ್ತಾಡುತ್ತಾ They ಇದ್ದಾರೆ, are in slavery. ಅವರು ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. I want them to have rest. ನಾನು ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. What can we do? ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? So God told Moses, ದೇವರು ಮೋಸೆಗೆ ಹೇಳಿದನು, I will give you a law. ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೀನಿ. Law. ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, When people obey this law, ಜನರು ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಾಗ they will have rest. ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. So this law was given in Exodus chapter 20 verse 1 to 17. ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 17ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. Exodus chapter 20 verse 1 to 17. ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. And the fourth commandment was, God said, on the seventh day observe Sabbath. ಆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಆಜ್ಞೆ, 7ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಬತ್ತನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. And what should you do? You should not work on that day. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಮಾಡಬಾರದು. You should worship me. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. You should be holy. ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. You should be in my presence. ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. When you do like that, ನೀವು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ you will have Shabbaton. ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಬತ್ ಇರುತ್ತದೆ. The word
Shaubath is written, the Shaubath, the original word Shaubath means God's experience of rest. ಆ ಸೌಬಾತ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ. But Shaubathon means observe Sabbath and get rest. ಸೌಬಾಥೋನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸಬ್ಬತ್ತನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆಚರಿಸಿ ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ So ಎಂಬುದಾಗಿ. on this seventh day, God again started miraculously providing them whatever they needed for that day. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದರು. Shaubathon, observe the law and get a miracle. ಸೌಬಾಥೋನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು, ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತದ್ದು. So God thought Moses will give a blessing to my nations. ದೇವರು ನೆನೆಸಿದನು, ಮೋಸೆ ನನ್ನ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ. But tell me, did God's wish of giving rest to the people of Israel was fulfilled by Moses? ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ದೇವರು ತಾನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮೋಸೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತಾ? Moses himself did not have rest because God punished him because of a sin of disobedience, whereby he could not enter the land of Canaan. ಮೋಸೆಗೆ ಕೂಡ ಆ ಸಮಾಧಾನ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಅವಿಧೇಯತ್ವದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವಂತ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದಂತೆ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ದಂಡಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದನು. So God thought to himself, ದೇವರು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಲೋಚನೆ okay, ಮಾಡಿದನು. the law did not work ಸರಿ, ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, because there was nobody to enforce that law. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ಕೆ So ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. I will bring a king. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅರಸನನ್ನು ತರುತ್ತೇನೆ. Let my people have a king ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ರಾಜನು ಇರಲಿ, ಅರಸನು and ಇರಲಿ, a kingdom. ಆ ರಾಜ್ಯವೂ So ಇರಲಿ. people in the kingdom will obey the king. ಆಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನರು ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅರಸನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. So God selected a king. ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಅರಸನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದನು. Saul was the first king of Israel. ಸೌಲನೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮೊದಲನೇ So ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು. God thought ದೇವರು ನೆನೆಸಿದನು, Saul will bring divine rest to his people. ಸೌಲನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದೈವಿಕವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ But ಸಾಧ್ಯ the ಎಂಬುದಾಗಿ. scripture says ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Saul himself lost the rest because the devil was after Saul. ಸೈತಾನು ಸೌಲನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರಿಂದ ಸೌಲನೇ ಆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. So God brought David. ದೇವರು ದಾವೀದನನ್ನು ಕರೆಕೊಂಡು ಬಂದನು. God said, yes, you are the chosen one. ದಾವೀದನನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ, ನೀನೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವನು, You will build a temple for me. ನೀ ನನಗೋಸ್ಕರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿ. What happened? ಆದರೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸಿತು? To cut short the story, the Bible says ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೈಬಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, David, who was once a mighty warrior of Israel, ದಾವೀದನು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಯುದ್ಧ ವೀರನಾಗಿದ್ದವನು, is running for his own life, fearing his own son. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಓಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. So did David have rest? ದಾವೀದನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇತ್ತ? Sin came into David's life. ಪಾಪವು ದಾವೀದನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ That ಮಾಡಿತು. brought curse on David's life. ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಾವೀದನ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ಶಾಪವು ಬಂದಿತು. David himself lost the rest. ದಾವೀದನೇ ಸ್ವತಃ ಅವನು ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು So God ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. thought, ದೇವರು ನೆನೆಸಿದನು, okay, I will do one thing. ಸರಿ, ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು Let me ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. choose a king with so much godly wisdom. ಹೆಚ್ಚು ದೈವಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಅರಸನನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ರೆ He will enforce this law. ಆತನು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು, ಈ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಜನರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವನು So God ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. brought Solomon. ಆಗ ದೇವರು ಸೊಲೊಮೋನನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ What ಮಾಡಿದನು. happened in the end? ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿ? Solomon married so many wives. ಸೊಲೊಮೋನ ಅನೇಕ ಪತ್ನಿಗಳನ್ನು ಮದುವೆ And he ಮಾಡಿದನು. started worshipping idols. ಅವನು ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದನು. Curse came. ಶಾಪವು ಬಂದಿತ್ತು. After some time, prophets came. ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬಂದರು. A prophet by name Elijah who brought fire from heaven. ಎಲೀಯನೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿ ಆಕಾಶದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಬರಮಾಡಿದಾತು. God thought he will give rest to my people. ದೇವರು ನೆನೆಸಿರಬಹುದು, ಈತನು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. There in the scripture you find Elijah running for his life. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಎಲೀಯನು ತನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು So God ಓಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. tried all the prophets. ದೇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟನು. Nothing worked out. ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. People were not having rest. ಜನರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ. That is when in Matthew chapter 11 verse 28, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, when a young handsome man from the town of Nazareth, ನಜರೇತ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥನಾಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು, who stood up in the midst of people not having rest, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥನು, and he cried out in a loud voice, ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಆತನು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು,
ಹೇಳಿದನು. All those who labor and of heavy burden, come to me and I will give you the rest. ಎಲ್ಲೇ ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ, ಹೊರೆ ಹೊತ್ತುವವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. I will give you rest. ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು His ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. name is Jesus. ಆತನ ಹೆಸರು ಯೇಸು. His name is Jesus. ಆತನ ಹೆಸರು ಯೇಸು. When the prophets could not do it, ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ when ಇದ್ದಾಗ, the kings could not do it, ಅರಸರುಗಳು ರಾಜರುಗಳು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ Jesus ಇದ್ದಾಗ, says, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ come ಇದ್ದಾನೆ, to me, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, come to me, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ and ಬನ್ನಿರಿ, I will give you rest. ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. Hallelujah. 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 Only Jesus can bring rest in your life. ಯೇಸು ಮಾತ್ರವೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. And the beauty is, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದ್ರೆ, in the original translation, the word Shabbaton is not used here. The word Shabbat is used when Jesus said that. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಬಾಟೋನ್ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತಹ ಪದವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸಬಾತ್ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Yes, remember, Shabbaton was man observing Sabbath and receiving rest. ಸಬಾಟೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟು ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. Shabbat means God's rest, divine rest. ಸೌಭಾತ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ದೈವಿಕವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. So Jesus said, I am not going to give you Shabbaton, but those who come to me will experience Shabbat. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತವರಿಗೆ ನಾನು ಸೌಭಾಟೋನ್ ನಾನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸೌಭಾತನು ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Which means ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, no need to work and receive your miracle, just come to Jesus and receive your rest. ನೀವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟು ಒದ್ದಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಯೇಸು ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. Hallelujah. Hallelujah. Coming to Jesus you will get rest. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. This is just an introduction which I said. ನಾನು ಈಗ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಮಾತ್ರ. We are going to learn about the 5 points as well. ನಾವು ಬೇಗನೆ 5 ಅಂಶಗಳು ನಾವು ಕಳೀಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ.